नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। नवयुग स्कूलनी डिजिटल श्रेणी में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। आगळना लेक्चरनी अंदर पहलो पाठ भारतनो वारसो एना विषे विगते बात करी गया, एमना विषे अभ्यास करी गया, कुदरती संसाधनों विषे पण भणवा मांड्या हता। त्यार पछी आपणा सामाजिक विज्ञान विषयनी अंदर 3 विभाग आवे छे અને એ 3 વિભાગ મુજબ ઇતિહાસ, ભૂગોળ અને અર્થશાસ્ત્ર 1 થી 7 ચેપ્ટર છે। એ આપ સૌ કોઈને ખબર છે કે ઇતિહાસ વિભાગના છે। 8 થી 14 ચેપ્ટર છે એ ભૂગોળ વિભાગના છે અને 15 થી 21 ચેપ્ટર છે એ અર્થશાસ્ત્ર અને નાગરિક વિભાગના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે अर्थशास्त्र और नागरिक विभाग जे त्रीजो विभाग और जे जीवन में खूब उपयोगी है, नागरिक ने खूब उपयोगी है, जे विषय विषे आज आपणे विगते अभ्यास करवाना छीए। एमानुं एक चेप्टर एटले 15मुं चेप्टर आपणा धोरण 10 नी अंदर सामाजिक विज्ञान विषयनी अंदर जे चेप्टर 15मुं छे ए आर्थिक विकास विषे अभ्यास करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप श्रीने प्रश्न हशे कि सर केटला मार्क में पूछाय, केवा केवा प्रश्नों पूछाय? एनी अंदर शॉर्ट नोट पूछाय छे, 2 मार्क वाळा पूछाय छे, 1 मार्क वाळो पूछाय छे, एमसीक्यू में पूछाय छे। तो सौथी पहला स्पष्टता करी लईए, आ चेप्टर नु वेटेज एटले के एनो भारांक छे ए 4 गुणनो छे। 4 मार्क नु आ चेप्टर मांथी पूछाय छे। आर्थिक विकास जे चेप्टर है एमांथी 3 मार्कनो एक प्रश्न अने एक प्रश्न एमसीक्यू खरा खोटा खाली जग्या के विकल्पना आधारे पूछवाय छे। एटले तमने ख्याल छे कि आ चेप्टर मांथी एक मोटो 3 मार्कनो प्रश्न अने एक एमसीक्यू पूछाय, एम कुल 4 मार्कनो वेटेज आ चेप्टर में छे। तो सौथी पहला आपणे जोई लईए कि आ चेप्टर में आपणे शुं भणवाना छीए। जो मित्रों आपने ये ख्याल पड़ी जाए ने कि कया विषयनी अंदर कया चेप्टर में शुं भणवाना छीए तो पण आपने 50% छे ए कॉन्फिडन्स वधी जाए, एमनी 50% तो त्यां ज आवड़ी जाय छे। एटले आ चेप्टर छे एनुं नाम छे आर्थिक विकास अने आ आर्थिक विकास नामना चेप्टरनी अंदर आपणे केटलाक मुद्दाओ जे भणवाना छीए एनी स्पष्टता करी लईए अने पछी एना विषे विगते अभ्यास करीए। आ चेप्टरनी अंदर तमे आर्थिक विकास कोने कहेवाय, आर्थिक वृद्धि कोने कहेवाय, आर्थिक वृद्धि और विकास वच्चेनो तफावत शुं होई सके, कया 3 बाबतोना आधारे आर्थिक वृद्धि और विकास में तफावत होई सके, आर्थिक प्रवृत्ति कोने कहेवाय, बिन आर्थिक प्रवृत्ति कोने कहेवाय। आ चेप्टरनी अंदर तमे उत्पादनना साधनों कया कया छे, उत्पादनना साधनों में जमीन, मूडी, श्रम और नियोजक छे तो एने शुं कहेवाय, ए केवी रीते काम करे छे, एनी अंदर कई कई उत्पादननी फाळवणीनी पद्धतिओ छे। ए पद्धतिओनी अंदर तमे बात करिए तो त्यां पहली मूડીवादी पद्धति कोने कहेवाय, बजार पद्धति कोने कहेवाय, अथवा तो समाजवादी अथवा तो सरकारनी पद्धति कोने कहेवाय, अथवा तो मिश्र अर्थतंत्र कोने कहेवाय, ए भणवाना छीए। आ उपरांत एनी अंदर भारतीय अर्थकारणनुं माळखुं, आ 3 विभागमां आपणा देशनुं माळखुं वहेंचाયેલું છે। प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र अने सेवा क्षेत्र। तो आटली बाबतोनी विगत आ सिवाय जीडीपी, जीडीपी कोने कहेवाय, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहेवाय ने, कुल घरेलू पैदाश कहेवाय। जीडीपी कोने कहेवाय, आर्थिक विकास अने वृद्धि कोने कहेवाय। आ बधा ज मुद्दाओनी आपणे आ चेप्टर में विगते अभ्यास करवाना छीए। तो सौथी पहला जोईए मित्रों, आज आपणे आर्थिक विकास एटले शुं, आर्थिक विकास कोने कहेवाय। तो आर्थिक विकास एटले कोईपण देशनी सतत अने सतत आवकमां वधारो थाय एने ज आर्थिक विकास कहेवाय छे। आવું શા માટે આર્થિક વિકાસની જરૂરિયાત પડી? તો જે પ્રત્યેક વ્યક્તિની સવાર અલગ અલગ હોય છે। કેટલાક વ્યક્તિઓ છે એ સવારે ઉઠીને પોતાનું માત્ર ને માત્ર જીવન નિર્વાહ પૂર્ણ કરવા માટે દોડતા હોય છે। કેટલાક વ્યક્તિઓ આર્થિક સંપત્તિઓ, ભૌતિક સંપત્તિઓ મેળવવા માટેના પણ પ્રયત્નો કરતા હશે। ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે આવું શા માટે જે લોકો ગરીબ છે એના માટે કે ભૌતિક સુવિધાઓ અને એમની વાત કરવી એ તો માત્ર કલ્પનાઓ જ રહી। આવું શા માટે?
આના ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો એની વાત પણ આપણે આ ચેપ્ટરમાં કરવાના છીએ। તો આર્થિક વિકાસ એટલે દેશની આર્થિક વૃદ્ધિ થવી અથવા રાષ્ટ્રીય આવકમાં સતત વધારો થવો એને આર્થિક વિકાસ કહેવાય। હવે રાષ્ટ્રીય આવક એટલે શું? તો કે રાષ્ટ્રીય આવક એટલે દેશની માથાદીઠ આવક એટલે કે માથાદીઠ આવક સાથે દેશની કુલ વાર્ષિક આવકમાં વધારો થવો એને રાષ્ટ્રીય આવક કહેવાય। ફરીથી પ્રશ્ન પૂછાય કે આર્થિક વિકાસમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય? તો અત્યાર સુધી માત્ર ને માત્ર આર્થિક વિકાસ એટલે આર્થિક વૃદ્ધિ અથવા તો પૈસો અથવા તો નાણાંને ગણવામાં આવતા હતા, પરંતુ અત્યારે આર્થિક વિકાસ એટલે દેશના માથાદીઠ આવકમાં જીવન ધોરણમાં સુધારો થવો, માથાદીઠ આવકમાં સુધારો થવો અને રાષ્ટ્રીય આવકમાં સુધારો થાય તેને આર્થિક વિકાસ કહેવાય। હવે જીવન ધોરણમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય? તો કે આપણું જીવન ધોરણ હોય એ જીવન ધોરણ ઊંચું આવ્યું, જીવન ધોરણ નીચું છે, આવું કોના આધારે કહી શકીએ ભાઈ? તો કે આપણા જીવન ધોરણમાં આપણા જીવન ધોરણની અંદર શિક્ષણ, આરોગ્ય, વાહન વ્યવહાર, પ્રાથમિક સુવિધાઓ, હોસ્પિટલ, રોડ, રસ્તાઓ, બેન્કિંગ, વીમો, વીજળી આ બધી જ બાબતોનો આ જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય। અને જો આ બધી બાબતોમાં ધીમે ધીમે સુધારો થાય તો દેશની રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકમાં પણ સુધારો થાય। તો અહીંયા આપણને ખ્યાલ પડી ગયો ફરીથી રાષ્ટ્રીય આવક એટલે શું અને જીવન ધોરણમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય। હવે ભારતની એટલે કે ભારતીય રાષ્ટ્રીય આવક જીડીપીનું ફૂલ ફોર્મ થાય ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, બરાબર? કુલ ઘરેલું પેદાશ। એની સંદર્ભમાં જોઈએ તો આપણા ભારત દેશની અંદર 2011-12 અને 2015-16ના ભાવોએ જોઈએ તો 87,36,039 કરોડ હતી, જે વધીને 2015-16માં 1,35,67,192 કરોડ રૂપિયા થઈ। આ એવું દર્શાવે છે કે આપણા દેશનો હવે વિકાસ ધીમે ધીમે થઈ રહ્યો છે। આઝાદી પછી આપણા દેશમાં ધીમે ધીમે વિકાસ થઈ રહ્યો છે। જો એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે ભારત કેવો દેશ છે તો ડાયરેક્ટ બાળકો રૂપાળો દેશ છે એવો જવાબ આપી દેશે, પણ અહીંયા એના અર્થમાં નહીં। ભારત કેવો દેશ છે? વિકસિત છે કે વિકાસશીલ? તો પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો કે ભારત હજી વિકાસશીલ દેશ છે। હજી તમને એક સ્પષ્ટતા કરી દો કે વિકસિત શા માટે? તો કે દેશને કોઈ પણ વ્યક્તિ છે અથવા કોઈ પણ દેશ છે ને પછાત ન કહી શકાય। જે દેશ વિકાસ કરી રહ્યો હોય એને વિકસિત દેશ કહેવાય। એટલે આપણા દેશનું નામ અત્યારે આપણા ભારત દેશને વિકસિત દેશ તરીકે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। એટલું જ નહીં, આપણો દેશ છે એ વિકસિત નથી પણ વિકાસશીલ છે। અમેરિકા, જાપાન, ફ્રાન્સ, જર્મની વગેરે વિકસિત દેશો કહેવાય છે, જ્યારે ભારત છે એ વિકાસશીલ દેશ છે। હવે આપણે જોઈએ માથાદીઠ આવક એટલે શું? જો આ પ્રશ્નો વારંવાર પૂછાય છે, માથાદીઠ આવક કોને કહેવાય? તો કે વ્યક્તિની જે પ્રત્યેક વ્યક્તિની આવક હોય એને માથાદીઠ આવક કહેવાય, પણ એમ ન કહેવાય। માથાદીઠ આવકની વ્યાખ્યા લખવાનું થાય તો આપણને શું લખવાનું થાય? તો કે માથાદીઠ આવકની વ્યાખ્યા લખવાનું થાય એટલે આપણે દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક, દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક ભાંગ્યા દેશની કુલ વસ્તી। એક્ઝામ્પલ તરીકે કુલ રાષ્ટ્રીય આવક 2000 કરોડ રૂપિયા હતી, આપણા દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક 2000 કરોડ રૂપિયા હતી અને એ દેશની વસ્તી 2000 જેટલી હતી, તો એને ભાંગ્યા જે કંઈ આવક મળે એને માથાદીઠ આવક કહેવાય। આ પ્રશ્નો વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે। તો માથાદીઠ આવકનો પણ ખ્યાલ પડી ગયો। હવે આપણે એના પછીનો એક અલગ ટોપિક, એના પછીનો ટોપિક છે આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ વચ્ચેના તફાવત વિશે વિગતે જોઈએ। તો આર્થિક વૃદ્ધિ કોને કહેવાય અને આર્થિક વિકાસ કોને કહી શકાય એ આપણે 3 મુદ્દાઓના આધારે જોશું। આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ છે એ 3 મુદ્દાઓના આધારે જોશું। કયા 3 મુદ્દાઓ? તો કે વિકાસની પ્રક્રિયાના આધારે આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસ શું હતું, અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે આર્થિક વિકાસ અને વૃદ્ધિ શું કહેવાય, અને ત્રીજું વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના સંદર્ભમાં આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસ કોને કહેવાય। તો ફરીથી જોઈ લઈએ, વિકાસ એ દેશની આવકમાં સતત થતો વધારો અને વૃદ્ધિ એ વ્યક્તિઓના જીવન ધોરણમાં થતો વધારો। આ બે એની સામાન્ય વ્યાખ્યાઓ છે। હવે આપણે એનો આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસનો તફાવત જોઈએ તો કે આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ। તો એમાં સૌથી પહેલું વિકાસની પ્રક્રિયાના આધારે,
तो विकासनी प्रक्रियाના આધારે જોઈએ તો વિકાસ છે એ ગુણાત્મક છે, જ્યારે વૃદ્ધિ છે એ પરિણાત્મક છે। મિત્રો વિકાસ છે એ ગુણાત્મક છે, વૃદ્ધિ છે એ પરિણાત્મક છે। કેમ તો કે વિકાસ છે એ ગણી શકાય। એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે અહીંયા જોયું કે 2011-12 માં ભાવો આપણી 87,36,000 અને 39 કરોડ આવક હતી, જે 2015-16 ની દ્રષ્ટિએ 1,35,67,192 કરોડ થઈ, તો એ ગુણાત્મક છે, એને ગણી શકાય। એક્ઝામ્પલ તરીકે બીજું ઉદાહરણ લઈએ એટલે ગયા વર્ષે આપણું ઉત્પાદન એટલે કે 2020-21 માં સોરી હજી 21 તો આવે છે 2019-20 ની અંદર દેશનું ઘઉંનું ઉત્પાદન એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ 2000 કરોડ ટન થયું હતું। જો એવું પૂછવામાં આવે કે આગલા 17-18 માં એનું ઉત્પાદન કેટલું હતું તો કે તે સમયે એનું ઉત્પાદન છે એ 1800 કરોડ ટન હતું, તો 200 કરોડ ટન વધારો થયો, એ ગુણાત્મક છે। એટલે કે આર્થિક વિકાસ છે ને એ ગુણાત્મક છે અને આર્થિક વૃદ્ધિ છે ને એ પરિણાત્મક છે। વિકાસ થાય એટલે વૃદ્ધિ થાય જ અને એનું પરિણામ છે એ સારું આવે આવે અને આવે જ। બીજો મુદ્દો હતો આ પ્રથમ અવસ્થા છે। પ્રથમ અવસ્થા એટલે શું તો કે આર્થિક વિકાસ એ પ્રથમ અવસ્થા છે અને આર્થિક વૃદ્ધિ એ દ્વિતીય અવસ્થા છે। આર્થિક વિકાસ થાય ને તો જ આર્થિક વૃદ્ધિ થાય, વિકાસ વગરની વૃદ્ધિ ન થાય। જો આપણી પાસે પૈસા આવે, જો આપણી માથાદીઠ આવકમાં વધારો થાય, જો આપણી રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય, જો આપણા જીવન ધોરણમાં વધારો થાય, શિક્ષણ, આરોગ્ય, બેન્કિંગ, પરિવહન, વાહન વ્યવહાર, વીમો, વીજળી એમાં સુધારો થાય તો એના પછી આપોઆપ આપણા જીવન ધોરણમાં પણ સુધારો થાય। એટલે આ જે એ પ્રથમ અવસ્થા છે, જ્યારે વૃદ્ધિ છે એ દ્વિતીય અવસ્થા છે। એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ એક વ્યક્તિ છે એ સામાન્ય હતા અને એ સારી એવી જીપીએસસી યુપીએસસી કે અન્ય કોઈ પરીક્ષા પાસ કરીને સારી એક્ઝામ પાસ કરીને એક સારા સ્થળ ઉપર પસંદગી પામ્યા, એના જીવન ધોરણમાં સુધારો થઈ ગયો। કેમ ભાઈ સુધારો થઈ ગયો તો કે આજ દિવસ સુધી એકદમ સિમ્પલ ફોર્મલ કપડાં હતા, આજ દિવસ સુધી એના ખર્ચા પણ લિમિટમાં હતા, જ્યારે એની આવક પણ લિમિટમાં હતી। આવકમાં વધારો થયો, એના જીવન ધોરણમાં વધારો થયો, તો એ દ્વિતીય અવસ્થા છે। બીજો મુદ્દો લઈએ અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે। અર્થતંત્રમાં પણ પરિવર્તન છે એ સંસારનો નિયમ છે। અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે શું કહી શકાય તો કે ઉત્પાદનમાં થતો વધારો એ આર્થિક વિકાસ છે। કેવી રીતે તો કે ઉત્પાદનમાં થતો વધારો, દાખલા તરીકે ખેતી, ઘઉં, ડાંગર, જુવાર, બાજરી આ બધામાં વધારો થયો। કેમ મિત્રો વધારો થયો તો કે વધારો એટલા માટે થયો કે ત્યાં સુધારેલા બિયારણો આવ્યા, જંતુનાશક દવાઓ આવ્યા, હાઇબ્રિડ બિયારણો આવ્યા, કલમવાળી બિયારણો આવ્યા અને એ બિયારણોના કારણે એના ઉત્પાદનમાં વધારો થયો। જ્યારે ખેડાણ લાયક જમીનમાં વધારો થવાથી ખેતી લાયક ઉત્પાદનમાં વધારો થાય તો એને આર્થિક વૃદ્ધિ કહેવાય। કેટલીક જમીન પડતર હતી, જમીન માલિકીની તો હતી પણ ખેડતા નહોતા, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ઉત્પાદન કરતા નહોતા। તો અહીંયા એક ઉદાહરણ તરીકે ફરીથી આપણે લઈએ ખેતી એની અંદર ઉત્પાદનમાં વધારો કેમ થયો તો કે હું તમને એક સિમ્પલ ઉદાહરણ મારા ઘરનું આપું છું। મિત્રો મારા ઘરે હું ગામડે ગયો ત્યારે મેં મારા પપ્પાને કહેલું કે પપ્પા આપણે આ વખતે લોકવન ઘઉં વાવવા, સોનાલિકા ઘઉં વાવવા। પપ્પાએ કીધું કે આપણે એવા ધંધા નથી કરવા, કાંઈ તું એક 50 કિલાનું બાજકું લઈ અને 800 રૂપિયા આપીશ, આખી ગુણી ભરેલી છે, બોરી ભરેલી છે, એમાંથી લઈને વાવી દો। મેં કીધું ના પપ્પા આપણે સુધારેલા બિયારણો વાવવા છે। પપ્પાએ ના પાડી, છતાંય અમે સુધારેલા બિયારણો મોટા ભાઈને કહેવાથી 1 વીઘાની અંદર 1 મણ જે ઘઉં છે એ વાવ્યા। દર વર્ષે એ જ વીઘાની અંદર 20 મણથી વધારે ક્યારેય ઉત્પાદન નથી થયું, પરંતુ સુધારેલા બિયારણ, જંતુનાશક દવા, હાઇબ્રિડ બિયારણ અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાથી 1 મણ સુધારેલું બિયારણ વાવ્યું અને મિત્રો 40 મણ ઘઉં થયા। 40 મણ શું કહેવાય આને કે ખેતી, ઘઉં, ડાંગર એટલે કે ખેતી લાયક જે બિયારણોમાં સુધારો આવ્યો। તો અર્થતંત્રમાં થતા પરિવર્તનના આધારે ઉત્પાદનમાં થતો વધારો, તો ઉત્પાદનમાં વધારો થયો અને એ ઉત્પાદનમાં વધારો છે એને આર્થિક વિકાસ કહેવાય, કારણ કે ગુણાત્મક છે। જ્યારે ખેડાણ લાયક જમીનમાં વધારો થયો અને ખેડાણ લાયક જમીનમાં વધારો થયો એટલે જમીનનું ક્ષેત્રફળ વધ્યું એટલે એમાં બિયારણ વાવવા માટેનું ક્ષેત્રફળ વધ્યું અને વધ્યું એટલે એનું ઉત્પાદન પણ વધ્યું, તો એને પણ આર્થિક વૃદ્ધિ કહેવાય। અને ત્રીજા મુદ્દાઓના આધારે જોઈએ તો વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના સંદર્ભમાં
ફરીથી આપણે જોઈએ વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના સંદર્ભમાં, તો વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોના સંદર્ભમાં કેવી રીતે જોઈ શકાય? તો કે વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોમાં આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ શું હોઈ શકે? તો કે વિકસિત દેશોની અંદર રાષ્ટ્રીય આવકમાં થતો વધારો એ વિકાસ કહેવાય. જેટલા દેશો વિકસિત છે એની અંદર રાષ્ટ્રીય આવકમાં થતો વધારો, પહેલા એવું જ હતું ખાલી રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય એટલે આર્થિક વિકાસ થયો એમ કહેવાય, પણ અત્યારે એવું નથી. અત્યારે રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય આર્થિક વિકાસ નહીં, રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થવો, માથાદીઠ આવકમાં વધારો થવો અને જીવન ધોરણમાં સુધારો થવા તેને આર્થિક વિકાસ કહેવાય. એટલે અહીંયા રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો છે એને આર્થિક વિકાસ કહેવાય, જ્યારે રાષ્ટ્રીય આવકમાં થતો વધારો છે એને આર્થિક વૃદ્ધિ પણ કહી શકાય. હવે પછીનો મુદ્દો છે આપણો ભારતના જે અર્થતંત્ર છે, આપણું જે ભારતીય દેશનું અર્થતંત્ર છે એ અર્થતંત્રના મુખ્ય લક્ષણો કયા છે? કેમ આપણો દેશનો વિકાસશીલ દેશ છે એવું શું કામ કહી શકાય? વિકાસશીલ દેશ હોય તો એનું અર્થતંત્ર કેવું હોય, એના કયા કયા લક્ષણો છે? એ લક્ષણો વિશેની વિગતે હવે આપણે એમની વિગતે અભ્યાસ. તો વિકાસશીલ અર્થતંત્ર કોને કહી શકાય એના લક્ષણોની વાત કરીએ તો વિકાસશીલ અર્થતંત્ર મુજબ એવું કહી શકાય કે વિશ્વ બેંકના અહેવાલ 2004 ની અંદર વિશ્વ બેંકના અહેવાલ મુજબ $735, મિત્રો યાદ રાખજો, જો યાદ હોવું જોઈએ, $735 કરતા આવક, આ ડોલર કરતા આવક કોઈ પણ દેશની ઓછી હોય તો એવા દેશને આપણે વિકાસશીલ કહી શકીએ. એટલે ફરીથી યાદ રાખજો, વિકાસશીલ દેશનું સૌથી પહેલું લક્ષણ કયું? તો કે $735 એટલે કે ડોલર કરતા આવક કરતા ઓછી આવક કોઈ પણ દેશની હોય તો એ દેશ વિકાસશીલ કહેવાય. અને એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો ભારત દેશ છે એની માથાદીઠ આવક $735 કરતા ઓછી હોવાથી આપણો દેશ વિકાસશીલ છે. તો વિકાસશીલ દેશના લક્ષણો કયા કયા? એ દેશને કેવી રીતે પારખી શકાય કે આ વિકાસશીલ છે? કયા કયા લક્ષણો હોઈ શકે? તો એમાં સૌથી પહેલું જોઈએ આપણે તો કે ભાઈ નીચી માથાદીઠ આવક. તો સૌથી પહેલું લક્ષણ એ હોય કે વિકાસશીલ દેશોની અંદર એની માથાદીઠ આવક નીચી હોય. માથાદીઠ આવક એટલે શું? તો એની પણ આપણે વખતે વાત કરી ગયા હતા આગળના મુદ્દામાં કે દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવકને કુલ જનસંખ્યા વડે ભાંગતા જે આવક મળે એને માથાદીઠ આવક કહેવાય. અન્ય દેશોની સરખામણીમાં આપણી માથાદીઠ આવક ખૂબ ઓછી છે એટલે નીચી માથાદીઠ આવક. બીજું લક્ષણ હતું વસ્તી વૃદ્ધિ. જે કોઈ પણ દેશની અંદર વસ્તી વૃદ્ધિનો દર 2% કરતાં વધારે હોય તો પણ એ દેશ વિકાસશીલ કહેવાય. આપ સૌને ખબર હશે કે આજે વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે વસ્તી વધારો અથવા તો વસ્તી ધરાવતો દેશ એ ચીન, અને ચીન પછી બીજા નંબરે કોઈ હોય તો એ ભારત છે. અને એ ભારતની અંદર વસ્તી વૃદ્ધિનો દર 2% કરતાં પણ વધારે છે એટલે એ પણ એનું એક લક્ષણ છે. ત્યાર પછી કૃષિ ક્ષેત્ર ઉપર અવલંબન હોય. મિત્રો આપણો દેશ છે એને ખેતી પ્રધાન દેશ કહેવામાં આવે છે. 60% લોકો છે એ ખેતી સાથે સંકળાયેલા છે અને રાષ્ટ્રીય આવકની અંદર 25% જેટલો ફાળો એ કૃષિનો છે. એટલે કહી શકાય કે આપણો દેશ છે એ કૃષિ ક્ષેત્ર ઉપર અવલંબન હોય અને કોઈ પણ દેશ કૃષિ ક્ષેત્ર ઉપર અવલંબન હોય એનો ઔદ્યોગિક પેદાશ છે એ ઓછી હોય, અન્ય પેદાશો છે એ ઓછી હોય અને ઓછી હોય એટલે એની માથાદીઠ આવક ઓછી થાય અને માથાદીઠ આવક ઓછી થાય એટલે એ દેશ છે એ વિકાસશીલ રહી શકે છે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો આવકની વહેંચણીની અસમાનતા. મિત્રો આપણા દેશની અંદર આવકની વહેંચણીની અસમાનતા છે. તમે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર તમે જોજો એક ત્રિકોણ જેવો ચાર્ટ આપશે અને ચાર્ટની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે જે ધનિક લોકો છે, વિશ્વના જે ધનિક લોકો છે એ 20% લોકો એવા છે મિત્રો, આ ધનિકો છે અને આ ગરીબ છે. તો આ 20% લોકો એવા છે કે જેની આવક 40% કરતાં વધારે છે. એટલે ટોપ ઉપર જે 20% લોકો છે એવાની 40% કરતાં છે, જ્યારે તળિયાના 10% લોકો એવા છે કે 20% લોકો એવા છે કે જેની આવક 10% કરતાં પણ ઓછી છે. તો આવકની અસમાનતા અથવા આવકની વહેંચણીની અસમાનતા. આવકની વહેંચણી એટલે શું? તો કેન્દ્ર સરકારમાંથી જે કંઈ પૈસો
अथवा जे कई सहाय अथवा जे कई रुपया आपवामां आवे छे ए प्रत्येक व्यक्ति सुधी सरखा पहोंचता नथी, एने आवकनी वहेंचणीनी असमानता कहेवाय। त्यार पछीनो मुद्दो हतो बेरोजगारी। तो मित्रों बेरोजगारी कोने कहेवाय अने बेरोजगारीना कया कया प्रकार छे एना विषे आपणे सेज जोईए। बेरोजगार कोने कहेवाय? तो जे भाई नौकरी धंधो नथी मळतो ने बेरोजगार कहेवाय? ना, एम ना चाले, एने बेरोजगार ना कहेवाय। जो बेरोजगारनी व्याख्या बराबर समजी लेजो। 15 वर्षथी ऊपर होय, अहीं हूँ शिक्षित बेरोजगारना स्वरूपमां कहूं छुं, अथवा अन्य कोई व्यक्ति कहे तो 18 वर्षथी ऊपर होय, आंध, अपंग के अशक्त न होय, आंध, अपंग के अशक्त न होय, प्रवर्तमान दरे काम करवा इच्छुक होय अने ए काम करवा इच्छुक होय छतांय जो एने रोजगारी न मळे तो एने बेरोजगार कहेवाय। फरीथी याद राखजो, 15 वर्षथी ऊपर होय, 60 वर्षथी नीचे होय, आंध, अपंग के पछी अशक्त न होय અને એ વ્યક્તિ પ્રવર્તમાન દરે, વર્તમાન સમયની વાત કરીએ તો અત્યારે ગમે એ વ્યક્તિ એમ કે 200 રૂપિયા દેશો તો ચાલશે પણ નોકરીએ રાખો અને એ છતાંય જો એ ન મળતું હોય તો એને બેરોજગાર કહેવાય। ફરીથી યાદ રાખજો મિત્રો, તમારા ઘરે 60 વર્ષથી ઉપરના દાદા દાદી કે મમ્મી પપ્પા હોય અને તમે એમ ના કહી શકો કે અમારા ઘરે 3 જણા બેરોજગાર બેઠા, કારણ કે એની ઉંમર 60 વર્ષથી ઉપર છે। तो अहींया बेरोजगारी, आवी बेरोजगारी आपणा देशमां अलग अलग जोवा मळे। मोसमी बेरोजगारी छे, चक्रीय बेरोजगारी छे, घर्षणजन्य बेरोजगारी छे, शिक्षित बेरोजगारी छे, माळखागत बेरोजगारी छे। तो आ बधाय बेरोजगारीना प्रकारो छे। चक्रीय बेरोजगारी कोने कहेवाय? तेजी मंदी साथे जे बेरोजगारी आवे, जे वर्तमान समयमां चाले छे एने चक्रीय बेरोजगारी कहेवाय। घर्षणजन्य बेरोजगारी कोने कहेवाय? तो जे जूना साधनो हता अने त्यां हवे नवा साधनो, नवी टेक्नोलॉजी आवी गई, एने आपणे पहोंची नथी सकता, तो वर्तमान समयनी अंदर ए समयगाळा दरमियान तमारे थोड़ो समय आराम करवो पड़े त्यारे एने आपणे घर्षणजन्य बेरोजगारी कहेवाय। मोसमी बेरोजगारी कोने कहेवाय? तो जे आपणो देश छे खेती प्रधान देश छे अने खेती प्रधान देश होवाना कारणे जो ऋतु प्रमाणे, मौसम प्रमाणे ए जो मौसम कदाच पाक न थाय तो एवा समय बेरोजगार बनवू पड़े, एने मोसमी बेरोजगारी कहेवाय। अने त्यार पछी छुपी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी, आ याद राखजो, बहु अगत्यनुं छे। हाँ, छुपी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी। छुपी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी कोने कहेवाय? तो के कोई पण व्यक्तिने, दाखला तरीके 5 वीघानी जमीन छे अने 5 वीघामां 2 व्यक्तिओ ज काम करवा माटे सक्षम छे, एम नहीं, इनफ छे, पूरता छे अने एनाथी पाक लई शकाय, परंतु एनी जग्याए एना परिवाરના 7 सभ्यो काम करे छे तो बाकीना 5 सभ्यो छे ए प्रच्छन्न अथवा छुपी बेरोजगारी छे। तो आवा बेरोजगारीना अलग अलग प्रकार छे। चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणजन्य बेरोजगारी, छुपी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। जो शिक्षित बेरोजगारीना संदर्भमां जोईए तो ओछामां ओछुं 10 धोरण भणेलो होय, 15 वर्षथी उपर होय अने योग्य समये योग्य लायकात धरावतो होय अने छतांय जो एने शिक्षण प्राप्त करेलुं होय अने छतांय एने नौकरी न मळे तो एने शिक्षित बेरोजगारी कहेवाय। तो आ हती आपणा देशनी बेरोजगारी। त्यार पछीनो मुद्दो जोईए द्विमुखी अर्थतंत्र। द्विमुखी अर्थतंत्र એટલે શું? 2 મોઢાવાળું અર્થતંત્ર? ના, અહીંયા 2 મોઢાવાળું નહીં, 2 બાબતનું અર્થતંત્ર, 2 અલગ અલગ વસ્તુઓવાળું અર્થતંત્ર। દ્વિમુખી અર્થતંત્રની અંદર 2 એટલે એક બાજુ અતિ પછાત રૂઢિચુસ્ત ગામડાનો સમાજ અને એક બાજુ ટેકનોલોજીથી સુસજ્જ સમાજ, શહેરી વિસ્તારનો સમાજ। અને એ બંને વચ્ચે જ્યારે એક બાજુ અતિશય પછાત લોકો જોવા મળે છે અને એક બાજુ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી અને આધુનિક ટેકનોલોજીની સાથે તાલ મિલાવી અને આગળ વધવાવાળા અને અતિશય સુવિધાઓથી, ભૌતિક સુવિધાઓથી સુખી સંપન્ન સમાજ જોવા મળે છે। એ પણ આપણા દેશનું દ્વિમુખી અર્થતંત્ર કહેવાય। એ પણ એક લક્ષણ છે। पछीनो मुद्दो तो पायानी अपर्याप्त सेवाओं। केटलीक सेवाओं एवी छे के जे पायानी अपर्याप्त सेवाओं, अपर्याप्त एटले प्राप्त नथी थती एवी। तो एवी कई कई सेवाओं छे के जे जरूरियातवाળી छे? तो जे बेंकिंग छे, वीमो छे, वीजળી छे, शिक्षण छे, आरोग्य छे, રહેઠાણ छे, આવી બધી સુવિધાઓ છે એ પાયાની જરૂરિયાતો કહેવાય અને એ જરૂરિયાતો ન સંતોષી શકાય ત્યારે એ વ્યક્તિ છે એને વિકાસશીલ દેશ કહેવાય। તો કેટલાક લોકો પાયાની પર્યાપ્ત સેવાઓ પણ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા
અને ત્યાર પછી વાત કરીએ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું સ્વરૂપ. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના સ્વરૂપની વાત કરીએ તો આપણા દેશનું આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું સ્વરૂપ જુદા પ્રકારનું છે. આપણે શું કરીએ છીએ એટલે કાચા માલની નિકાસ કરીએ. એક્ઝામ્પલ તરીકે ભારતની અંદર ઘઉં છે એ સૌથી વધુ થાય, આપણે ઘઉં વેચી નાખીએ છીએ. જ્યારે વિદેશી લોકો શું કરે છે એટલે ઘઉં લે, એના ઉપર પ્રોસેસ કરે અને એ જ એની બનાવેલી વસ્તુઓ પાછા ઇન્ડિયામાં મોકલે છે. આપણે કાચો માલ વેચીએ છીએ. કાચો માલ વેચીએ છીએ એટલે ખૂબ સસ્તી કિંમતે લઈ જાય. અત્યારે તમે જોતા હશો સુરેન્દ્રનગર બાજુ જાઓ, આમ પડદરી સુધી જાઓ તો જીનિંગ મિલ વધુ છે. જીનિંગ મિલમાંથી શું કરે છે એટલે કપાસિયા કાઢી અને રૂની ગાંસડી બનાવી અને એ એક્સપોર્ટ કરી દે છે. અને એ એક્સપોર્ટ કર્યા પછી ત્યાંનું આપણે કાપડ ઇમ્પોર્ટ કરીએ. હા, એટલે એ દેશની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું સ્વરૂપ છે એ જ્યારે જ્યારે આવું હોય ત્યારે વિકાસશીલ રહી શકે. કારણ કે આપણે કાચો માલ વેચીએ છીએ અને સાથે સાથે રો મટીરિયલ વેચી અને એમાંથી ઉત્પાદન થયેલી વસ્તુઓ ખરીદીએ ત્યારે ટેક્સ, જકાત જે કંઈ તમે કહો છો એ બધું ચૂકવવું પડે. એટલા માટે આપણા દેશના તો ફરીથી તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે વિકાસશીલ દેશના અર્થતંત્રના લક્ષણો કયા, તો એ બધાય લક્ષણો આવડવા જોઈએ. નીચી માથાદીઠ આવક, વસ્તી વૃદ્ધિનો દર 2% કરતાં વધારે, કૃષિ ક્ષેત્ર ઉપર અવલંબન હોય, આવકની વહેંચણીની અસમાનતા હોય, બેરોજગારી અને ગરીબી. ગરીબી છે એ પણ હજી એક પ્રકારનું આપણું લક્ષણ છે. તો ગરીબી કોને કહેવાય તો જે કુલ જનસંખ્યાના 3% કરતાં વધારે, આમ જોઈએ ને તો ત્રીજો ભાગ લોકો છે એ ગરીબ. તો ગરીબ કહેવાય કોને તો કે પ્રાથમિક જરૂરિયાતો રોટી, કપડાં અને શિક્ષણ. આપણી રોટી, કપડાં અને મકાન કહીએ ને એમ રોટી, કપડાં, મકાન, શિક્ષણ અને આરોગ્ય જો પ્રાપ્ત ન કરી શકાય તો એવા લોકોને આપણે ગરીબ કહીએ છીએ. તમારી પાસે રેશન કાર્ડ હોય ને એમાં પણ 2 પ્રકારના કાર્ડ છે, એક APL અને એક BPL. અપર પ્રોવર્ટી લેબર અને બિલો પ્રોવર્ટી લેબર. કેટલાકને મેં એક વખત કીધું APL અને BPL, તો બિલો પ્રોવર્ટી લેબર તો અહીંથી લીટી દોરી નીચેથી નીકળી ગયા. બિલો પ્રોવર્ટી લેબર તો આ છે એને ગરીબ કહેવાય. તો આટલા લક્ષણો આપણને આવડવા જોઈએ. આજના લેક્ચરમાં બસ અહીં સુધી રાખશું. અહીંયા આપણે આપણા લેક્ચરને છે એ પૂર્ણવિરામ આપશું. આજનું આપણું હોમવર્ક વિકાસ અને વૃદ્ધિ વચ્ચેનો તફાવત, રાષ્ટ્રીય આવકનો અર્થ, માથાદીઠ આવકનો અર્થ અને વિકાસશીલ અર્થતંત્રના લક્ષણો એક વખત લખવું અને પાકું કરવું. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.